जीवन है तू, रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है। जीवन है तो रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा। Let us everyone pray in tongues. हर कोई अन्य भाषा में दुआ करे। पवित्र आत्मा pray in tongues. पवित्र आत्मा नाल भर के दुआ करिए, अन्य भाषा नाल भर के दुआ करिए। Oh Holy Spirit, you come on your children. Oh पवित्र आत्मा तुसी अपने बच्चों पे आ जाओ। Oh Holy Spirit, you come on your children. पवित्र आत्मा तुसी अपने बच्चों पे आ जाओ। Let your children be blessed in the name of Jesus. तुसी ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣਾ। Let your name be glorified. प्रभु जी होण दिओ सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। Let your anointing come on us. प्रभु जी ਤੁਹਾਡਾ ਮੱਸਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦਿਓ। Thank you Jesus. ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। In Jesus name we pray. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਆ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। How many of you remember last Sunday? पिछले ऐतवार जो संदेश ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? Many of you were absent. बहुत जने ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ। They missed a heavy anointing. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮੱਸਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋ। We have learned that we are new creation in God. ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰਚਨਾ ਹਾਂ, ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਾਂ। Hallelujah. Hallelujah. This is the time that we are with Jesus. ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। Hallelujah. Hallelujah. Jesus is here. ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। Holy Spirit is here. ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ। His holy presence is here. ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। His anointing is here. ਉਹਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮੱਸਾ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। He himself is here. ਉਹ ਖੁਦ ਆਪ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। Hallelujah. Hallelujah. If you are still sleeping in Christ, it means you are not new creation in Christ. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਸੌ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਨਵੀਂ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। Today is a special healing prayer meeting. ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੰਗਿਆਈ ਸਭਾ ਹੈ। Jesus is going to heal. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। Yes, that's very true that he heals. ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। You all comes here for what? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? Jesus, we want healing. ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਚੰਗਿਆਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। We want healing from sickness. ਅਸੀਂ ਚਮਤਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗਿਆਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ। We want healing in our business. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। We want healing in our broken relationship. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। We want healing for our broken heart. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। We want healing in our studies. ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। We want healing in every area of our life. ਅਸੀਂ ਚੰਗਿਆਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। Am I right? ਕੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ? If I am right, you must say hallelujah. Hallelujah. ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Am I right? ਕੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ? Today healing became a big matter. ਅੱਜ ਚੰਗਿਆਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। People are running after healing. ਲੋਕ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। Today our topic is Jesus heals. ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। Jesus heals. ਯਿਸੂ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। Do you believe that? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? Jesus heals. ਯਿਸੂ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। Hallelujah. Hallelujah. Worship team, do you believe that Jesus heals? Hallelujah. ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? Today this healing matter became a big topic. ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਚੰਗਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। People are doing lot of things to get healing. ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। People need healing in their lives.
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। They need healing from sickness. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗਿਆਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। They need healing in their broken relationship. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗਿਆਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। They need healing in their financial system. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੰਗਿਆਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। They need emotional healing. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। They need healing in their business. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ, ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗਿਆਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। They need healing everywhere. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Hallelujah. Hallelujah. Who can give us? ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ? Who can give us? ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? You may be hurt by someone. ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਹੋ। You may be tortured by someone. ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਤਾਇਆ ਹੋਵੇ। And you became mentally sick. ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, You ਬਿਮਾਰ ਹੋ need ਗਏ ਹੋ। healing. ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। You want Jesus heal my heart. ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇ। So you're running here and there. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹੋ। You are just changing churches. ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚਰਚ ਨਾ ਬਦਲ ਲਈਏ। Today what people are doing? ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? Changing churches. ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ Because ਨੇ they want healing. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। They change pastors. ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਚਲੀਏ Because they want healing. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। They change places. ਉਹ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ Because they want healing. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। When people are not getting healing, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਨਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ they do lot of things. ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ They keep lot of options in their pocket. ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। If we didn't get healed from here, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋਏ we will change this place. ਅਸੀਂ ਇਹ ਥਾਂ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। If we didn't heal here, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨਾ ਹੋਏ ਇੱਥੇ we will change the pastor. ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਬਦਲ ਲਾਂਗੇ। If we didn't heal here, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨਾ ਹੋਏ ਇੱਥੇ we will change the church. ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਬਦਲ ਲਵਾਂਗੇ। If we didn't heal here, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨਾ ਹੋਏ ਇੱਥੇ we will change the doctor. ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਦਲ ਲਵਾਂਗੇ। Changing churches and pastors is not the solution of your problem. ਚਰਚ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲੈਣਾ, ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। Am I right? ਕੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ? Sisters, am I right? ਭੈਣੋ ਕੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ? Brothers, am I right? ਭਾਈਓ ਕੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ? If miracle is not happening in your life, ਜੇਕਰ ਚਮਤਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, something is wrong with you. ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, Something is wrong with you. ਕੁਝ ਗਲਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। Nothing is wrong with Jesus. ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। Nothing is wrong with the pastor. ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। Nothing is wrong with the church. ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। Something is wrong with you. ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ That's ਚੱਲ ਰਿਹਾ why ਹੈ। there is no healing, no miracle in your life. ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। Instead of removing that all things which comes between you and Jesus, they do lot of additional things. ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਪਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਚੱਲੀਏ। This is not a right thing. ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। Like this, you will not get healing. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਿਆਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। Like this, you will not get any miracle. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਣਾ। Am I right? ਕੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ? Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। They change the churches and pastor and places. ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਰਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਸਟਰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। They forgot that Jesus is same everywhere. ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Our Jesus is same everywhere. ਸਾਡਾ ਯੀਸ਼ੂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ And he heals everywhere. ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। You don't need to change anything. ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥਾਂ ਬਦਲੋ ਜਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲੋ ਜਾਂ ਚਰਚ ਬਦਲੋ ਜਾਂ ਪਾਸਟਰ ਬਦਲੋ। Where Jesus has kept you, be there. ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਹੋ And be blessed there. ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। Changing places will not be the solution for your problem. ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। Grab everything inside you. ਹਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਚਨ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। And it will bring a fruit
in your life. ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੜ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਵਚਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Am I right? ਕੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ? Let's give praise to the Lord. ਆਓ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਈਏ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। We will see Gospel of Mark, ਅਸੀਂ ਮਰਕੁਸ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ chapter 5, verse 24, ਉਹਦਾ 5ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 24 ਐਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ up to verse 34. 34 ਤੱਕ ਵੇਖਾਂਗੇ। Here is a woman who is suffering from 12 years. ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਸ ਲਹੂ ਵਗਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। Gospel of Mark, ਮਰਕੁਸ ਦੀ ਅੰਜੀਲ chapter 5, ਉਹਦਾ 5ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ verse 24 to 34. ਉਹਦੀ 24 ਐਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 34 ਐਤ ਤੱਕ। ਤਦ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ 12 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲਹੂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਰਜਨ ਬਹੁਤ ਹਕੀਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੱਪੜਾ ਛੋਹ ਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਰਾ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਛੋਹਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਬਹਾਓ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲੂਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਬਲਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ। ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਉਸ ਭੀੜ ਦੀ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਛੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਛੋਇਆ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਭਈ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖੇ। ਤਦ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬੀਤਿਆ ਸੀ ਜਾਣ ਕੇ ਡਰਦੀ ਅਤੇ ਕੰਬਦੀ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੇ ਬੇਟੀ, ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਲਾਮਤ ਚਲੀ ਜਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚੀ ਰਹੋ। Hallelujah. What a wonderful miracle has happened here. ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਅਦਭੁਤ ਚਮਤਕਾਰ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। A woman with the issue of blood. ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਹੂ ਵਗਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, She was sick from 12 years. ਉਹ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। She has lost her all blood. ਉਹ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ। In ancient days, ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ when a woman get periods, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, for her this is not allowed for her to stay with everyone. ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣਾ। She ordered to keep herself separate from everyone. ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। Don't touch anything. ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੂਣਾ ਨਹੀਂ, Don't touch any food items. ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂਣਾ, Don't touch any family members. ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੂਣਾ। Take a separate place and be there. ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। This sickness separated this woman from her dear ones. ਦੇਖੋ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। For 12 years. 12 ਸਾਲ ਤੋਂ 12 years she didn't hug her dear ones. 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ। She didn't spend time with her family. ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਿਤਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। She was very alone. ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਕੱਲੇਪਣ ਵਿੱਚ ਸੀ। She was hopeless. ਉਹ ਆਸ਼ਾਹੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। She lost everything. ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਬੈਠੀ ਸੀ। Here it is written in the Bible. ਆ ਦੇਖੋ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। She took lots of treatments. ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਏ ਉਹਨੇ, But nothing happened. ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। Condition became more worse. ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। She lost wealth ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਧਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਖੋ ਦਿੱਤਾ। on treatment. ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲਿਆ। She lost her health. ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ। She lost her strength. ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। She lost her dear ones.
ਸੀ। She was alone with the tears and pain. ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਬਸ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। She was facing alone everything. ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਬਸ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। Like you, she also did many things to get healing. ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਅਪਣਾਏ ਹੋਣਗੇ। She went to the different doctors. ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਕੀਮਾਂ ਕੋਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਗਈ ਹੋਣੀ। She spent her all. ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਧਨ ਪੈਸਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। But there was no healing in her life. ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗਿਆਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। It was her condition was becoming more worse. ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। She was becoming more poor in her life. ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਦੀ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। Suddenly what happened? ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਹੋਇਆ? One day ਇੱਕ ਦਿਨ she heard ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ that Jesus is coming. ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। Jesus is going to cross from here. ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਸਰੀ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣਗੇ ਅੱਜ। She heard about Jesus. ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਇਸ ਖਬਰ ਬਾਰੇ As you heard about Jesus. ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਯੀਸ਼ੂ ਬਾਰੇ। She also heard about Jesus. ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਯੀਸ਼ੂ ਬਾਰੇ। What she did? ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? She made a plan. ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੇ। Though she was so weak, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਹੁਤ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। but her desire was so strong to meet with Jesus. ਪਰ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ। She has a very good opportunity. ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ। She started to plan. ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਆਪਣੇ You ਅੰਦਰ। know what is the main problem here? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਅਚਾਨਕ। Wherever Jesus go, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ a big crowd follow him. ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Today also crowds are following Jesus. ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। Hallelujah. 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। But how you can attract Jesus towards you? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? Jesus has lot of works to do. ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। Jesus have to see many. ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਣਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। But how you can attract Jesus towards ਪਰ yourself? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ? We will learn from this woman. ਅਸੀਂ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ। The woman who is very broken and suffering from 12 years. ਇਹ ਔਰਤ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। Today she is going to teach us a big lesson. ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਠ ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। I will explain it with a very good example. ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ। Now eyes are open. ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਨ ਜਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ। These people want always drama shows on stage. ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਡਰਾਮਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਜੀ ਚੱਲੇ ਅੱਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਵਚਨ ਸੁਣਨਾ is very difficult, no? ਕੱਲਾ ਵਚਨ ਸੁਣੇ ਜਾਣਾ ਬਿਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਤੋਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। There should be a play. ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਲੇ, ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। Then we will understand. ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ। Am I right? ਕੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ? Hallelujah. This woman, ਇਹ ਔਰਤ, she heard about Jesus ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ and she made a plan. ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। Today I will definitely meet with Jesus. ਮੈਂ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੀ, Whatever, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ I will meet with Jesus. ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੀ ਅੱਜ। I want healing today. ਮੈਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Do you have that desire in your ਕੀ heart? ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? Today I want healing from Jesus. ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ, Like that woman. ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। For her, this is a challenge. ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ। People think that this woman is unclean. ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। She is bleeding from 12 years. ਦੇਖੋ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਹੂ ਵਗਣ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ। Don't touch her. ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ, Stay away from her. ਇਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੋ। Hey, you just go away from us. ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ, ਤੂੰ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿ। But she have to touch Jesus
among that crowd. ਪਰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਉਹਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ, ਇੱਛਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਛੂ ਲਵਾਂਗੀ। She was tired. ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, She was broken. ਉਹ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, She was peaceless. ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ, She was hopeless. ਉਹ ਆਸ਼ਾਹੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, She was strengthless. ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਸੀ ਹੁਣ। But one thing was very strong in her. ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ, Her desire to meet with Jesus. ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ, Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। She made a plan. ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ, ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ। Slowly I will reach to the Jesus among crowd. ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਬਸ ਕੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਂਗੀ ਬਸ। I will touch only the hem of clothes. ਮੈਂ ਬਸ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਲੇ ਹੀ ਫੜਨਾ, ਇੱਕ ਕਾਰਨਰ, ਇੱਕ ਪੱਲੇ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਲਟਕਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪੱਲੇ ਹੀ ਫੜਨਾ ਬਸ। See how much she was worshipping Jesus in her heart. ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। She was worshipping God that if I will touch little I will be healed. ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਹੀ ਛੂ ਲਵਾਂ I will be healed. ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ, I will be healed. ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। Before touching to Jesus Christ, ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਛੂਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, before she touched Jesus Christ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਛੂਵੇ, she made a wonderful relationship with Jesus in her heart. ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਪੱਕਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। Hallelujah. Hallelujah. Am I right? ਕੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ? Are you getting my point? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬਿੰਦੂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? Before she touched to Jesus, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਛੂਵੇ ਜਾ ਕੇ, while she was making plan, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ, she was not making plan, but she was making a wonderful relationship with Jesus. ਉਹ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਾਸ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Are you doing it? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? Are you doing it? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ Or ਅੱਜ? you are coming with a lot of your options? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੇਬ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? Before come to church, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ you might be thinking, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, if I didn't get healing here, I will change church. ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਦਲ ਦੂੰਗਾ ਇਸ ਚਰਚ ਨੂੰ। But that woman, ਪਰ ਉਹ ਔਰਤ before meeting with Jesus, ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, before touching Jesus, ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ she was making a strong bond with Jesus. ਉਹ ਇੱਕ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤਾ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। She was worshipping Jesus in her heart. ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ। If I touch his hem of cloth, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੱਲਾ ਹੀ ਛੂ ਲਵਾਂ, I will be healed. ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ He ਜਾਵਾਂਗੀ। is so powerful ਉਹ God. ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ I ਮਹਾਪਰਮੇਸ਼ਰ heard ਹੈ। that he heals everyone. ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਮਤਕਾਰ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। I heard that he is a miracle. ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਮਤਕਾਰ ਸੁਣੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। I heard that a big crowd always following him. ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। I heard that he is the one who can heal me. ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। But there is a big wall between Jesus and her. ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕੰਧ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ। There is a big problems between her and Jesus. ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਲੇ ਯੀਸ਼ੂ ਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। She just broke that wall. ਉਹਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਧ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੋੜ ਦਊਂਗੀ। She didn't think that if I will go near to crowd, people will rebuke me. ਉਹਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਭੀੜ ਵੱਲ ਵਧੀ ਤਾਂ ਭੀੜ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟ ਕੇ ਭਜਾ ਦੂਗੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੀ। She just hid herself behind the crowd. ਉਹਨੇ ਇਕੱਠ ਦਾ, ਉਸ ਭੀੜ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੁਕਾ ਲਿਆ, ਛੁਪਾ ਲਿਆ। And she slowly reached to Jesus. ਤੇ ਹੌਲੀ ਯੀਸ਼ੂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। Her faith was taking her to Jesus. ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ
ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। Her love towards Jesus taking to her. ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। Her strong desire was taking her to Jesus. ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਛਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧਾਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। Do you have strong desire to meet with Jesus? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧਾਰਨਾ ਉਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਮਿਲੂੰਗੀ? You might be having lot of desires ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੋਣ that you want to get something. ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰੀ But ਇੱਛਾ do ਉਹ you ਹੈ। have that desire which ends to the Jesus? ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇ? This woman has that desire. ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਇੱਛਾ ਸੀ। With the faith, she entered into the crowd. ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। She was unable to walk properly. ਉਹ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। Her body became bent. ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਝੁਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। Because according to medical, if we see, according to medical history, we will see that she became very weak. ਮੈਡੀਕਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਲਹੂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਗਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਹੂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ। Her body became weak. ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ But ਸੀ। slowly she was struggling and just reaching to Jesus. ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਚੀਰਦੇ ਹੋਏ। You are not sick like her. ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਬਿਮਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ। You are not stressless like her. ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇੰਨੇ ਬਿਮਾਰ। Your condition is better than her. ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨੇ। But how much she is struggling here. ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ। Slowly she reached. ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਯਿਸੂ She ਕੋਲੇ। was just, maybe crowd was giving her a much struggle. ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਸ਼ਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। She didn't fear that if they just step on me. ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਭੀੜ ਦਾ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿੱਧੀ ਗਈ ਫੇਰ। And I am so weak. ਕਿ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ। I cannot handle if anybody push me. ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੂੰਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਤਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸ ਨੇ ਮਿੱਧਦਾ। She kept everything aside. ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਨੂੰ, ਘਬਰਾਹਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। Slowly she bent. ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਗਈ। Her desire was so strong. ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਹੁਤ She came. ਉਹ ਆਈ। She touched the hem of Jesus. ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ। She touched the hem of clothes of Jesus. ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। What happened? ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? Suddenly blood stopped. ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ? ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਦਾ ਵਹਾਅ ਰੁਕ ਗਿਆ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. She healed. ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। She healed. ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਉਸੇ ਘੜੀ। And what happened? ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ? While Jesus was walking, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, crowd was thronging on him. ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਹੈ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦੀ ਪਈ ਸੀ। It was so rushed there. ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਹੋਈ ਸੀ। Suddenly Jesus stopped. ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਯਿਸੂ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰੁਕ ਗਏ। Somebody has touched me. ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਛੂਇਆ ਹੈ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Power has came out from me. ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। That poor lady. ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਔਰਤ, That weak lady. ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਔਰਤ, She is so powerful. ਉਹ ਦੇਖੋ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। She pulled the power of Jesus. ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Sick from 12 years. 12 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਗਣ, She pulled the power of Jesus. ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। She was zero. ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ She ਕੋਲ। became hero in the seconds. ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੀਰੋ ਬਣ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Though there was a big crowd, ਦੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ, no one was special there. ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ, But she became special there. ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਉਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠ ਚੋਂ ਉਹ ਔਰਤ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬਣ ਗਈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਈ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। She became very special for Jesus. ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਬਣ ਚੁੱਕੀ। Jesus stopped all crowd for her. ਦੇਖੋ ਯਿਸੂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਉਸੇ ਘੜੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
She became so powerful. ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਸ ਘੜੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਗਈ। She was suffering from 12 years. She felt healing in herself. ਉਹ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਘੜੀ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Today Jesus also wants to heal you. ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ But ਨੇ। you must have that desire to get healing from Him. ਪਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧਾਰਨਾ, ਉਹ ਇੱਛਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। But today there are many things comes between you and Jesus. ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। Today so many things comes between us and Jesus. ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਾਹਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਕੇ ਕੰਧ ਵਾਂਗੂ ਖੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। There was nothing between that lady and Jesus. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਉਸ ਔਰਤ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। Not even crowd. ਇਕੱਠ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕਿਆ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। That women remove all kind of fear. ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। That lady didn't allow anyone to come between her and Jesus. ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। But today many things comes between you and Jesus. ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਾਹਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। There are many options you have. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਨੇ। If I didn't get healing from here, I will go there. ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੰਗਿਆਈ ਨਾ ਮਿਲੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਗ ਜਾਣਾ। I will change pastor and ਮੈਂ church. ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵਾਂਗਾ। First option. ਪਹਿਲਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰ। If I will go to Jesus, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗਾ, if I go to church, ਜੇ ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾਊਂਗਾ, what my relatives and friends will say? ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਨੂੰ? You became Christian now? ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਈਸਾਈ ਬਣ ਗਿਆ। Next point. ਅਗਲਾ ਬਿੰਦੂ, Lack of faith. ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। My sickness is little big. ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। I am sick from long time. ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ। Took many treatments. ਮੈਂ ਬਾਹਲੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਾਏ ਨੇ। I will get healing or not. ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋਊਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਂਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। I will take one prayer from pastor. ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤਾਂ ਕਰਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਬਸ ਜੀ ਤੋਂ। Lack of faith. ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ। Having shy to share your sickness. ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਾਸੇ ਸਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਤੇ ਟੀਮ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ। Another problem. ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਸਮੱਸਿਆ, I cannot live my old life. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੀਵਨ ਉਦਾਰਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। I cannot walk according to the Bible. ਮੈਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। Another problem. ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ There ਸਮੱਸਿਆ। are so many things comes between you and Jesus. ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। We just see our points. ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੱਲ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬਸ। We didn't see to Jesus. ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। Jesus is that side and we are this side. ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਖੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। But there is always complaint, I'm not healed. ਪਰ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। Still there is no healing in my broken relationship. ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਟੁੱਟੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਚੰਗਿਆਈ ਬਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। Still there is no healing in my sickness. ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਿਆਈ ਨਹੀਂ ਆਈ। Still there is no healing in my business. ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਬਲੇਸਿੰਗ, ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। Dear, you have to remove whatever comes between you and Jesus. ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਟਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। That women, that lady, remove everything and dust to Jesus. ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਯਿਸੂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਹੋ ਸਕੇ। And she got healing. ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। You have to remove one by one. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗੀ ਹੱਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। Today remove all the options. ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੱਲ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ। I will not change pastor and church. ਮੈਂ ਇਹ ਚਰਚ ਤੇ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ, ਇਸ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। God has kept me here, I will live here. ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗਾ And I will get healing from ਤੇ him. ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। And you removed like this one ਤੇ point. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਟ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਧ ਤੋਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਜਾਓਗੇ।
And slowly you are removing lack of faith. ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਦਤ ਵੀ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬਸ। And you are making your strong bound with Jesus ਤੇ Christ. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। Making desire so strong to meet with Jesus. ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ, ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। I will not think about people, what people say. ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। People have different mouths and they will say lot of things. ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਬਾਹਲੇ ਮੂੰਹ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। They will never say any good thing to you. ਉਹ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। They will just stop you to be blessed. ਉਹ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਬਰਕਤ ਨਾ ਪਾ ਲੇ। Today I will not worry about people. ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। I will not think what people will say. ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚੂਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। I am just dropping this point also. ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ, ਇਹ ਸੋਚ ਮੇਰੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਛੱਡਤੀ ਅੱਜ। I am just reaching to Jesus. ਮੈਂ ਬਸ ਯਿਸੂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹਾਂ। One by one I am just finishing all point whatever comes between me and Jesus. ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਹਟਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਯਿਸੂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹਾਂ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ, Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Fear. ਡਰ, I cannot share my problem in front of everyone. ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। I don't want to tell anyone. ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਵਾਂਗੀ। I am just finishing all kind of fear. ਮੈਂ ਐਦਾਂ ਦਾ ਡਰ, ਜਿਹੜੀ ਐਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਝੇਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। One by one killing all points whatever is coming between me and ਮੈਂ Jesus. ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਰੋਕਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। And just reaching to Jesus. ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹਾਂ। Crawling to Jesus. ਮੈਂ ਬਸ ਯਿਸੂ ਵੱਲ ਰੇਂਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। Strength is just going from ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਭਾਵੇਂ, but that desire is becoming more strong to meet with ਪਰ you. ਉਹ ਇੱਛਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। Nothing can stop me. ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ। Today I will meet with Jesus. ਮੈਂ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗੀ। Today I will be face to face Jesus. ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਲਾਂਗੀ। Today is my day. ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਹੈ। Today is my day. ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਹੈ। Tell to Jesus. ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, Jesus, ਯਿਸੂ, I just finished everything. ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਨ। Whatever comes between us, ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਆਵੇਗਾ, I just finished everything. ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਵਾਂਗੀ ਪ੍ਰਭੂ Today ਜੀ। I am here to meet with you. ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ। I want to touch you. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ I ਪ੍ਰਭੂ। want to meet with you. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ Lord, ਜੀ। you have mercy on me. ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਹੋਣ ਦਿਓ। This woman took healing like this. ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। She pleased God. ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। She pleased God. ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। And what Jesus said, ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? he stopped and he said that power came out from me. ਯਿਸੂ ਇੱਕਦਮ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਰੁਕ ਗਏ ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। And the disciple says, oh Lord, what are you talking? ਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? Crowd is falling on you. ਭੀੜ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਣ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, And you are asking that who touched you? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਹੈ। Jesus said, no, someone touched me with a very special way. ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੂਹਿਆ ਹੈ। That woman gave her full respect to Jesus here. ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ, ਪੂਰਾ ਆਦਰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। With full faith she came to Jesus. ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਯਿਸੂ ਕੋਲ The ਆਈ। Gospel of Matthew chapter 22, ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ chapter 22 verse 36. 22 ਦੀ 36 ਤੇ 37 ਆਈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਰੇਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਵੱਡਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਇਹੋ ਹੈ। Hallelujah. Someone is asking to Jesus here. ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ What Jesus said. ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul and with all your mind. ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ। This lady did this. ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। So she was able to pull the power of Jesus Christ. ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਉਸ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। Though she was very weak, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, but her desire was very strong. ਪਰ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਧਾਰਨਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ। She attracted Jesus towards her. ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। Jesus was not attracted to crowd. ਯਿਸੂ ਭੀੜ ਦੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, But Jesus was attracted to that woman ਯਿਸੂ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਗਏ who touched his clothes. ਉਸ ਔਰਤ ਵੱਲ ਜਿਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੂ ਲਿਆ ਸੀ। Then with very fear and trembling she came in front of ਤੇ Jesus. ਬਹੁਤ ਕੰਬਦੇ ਬਹੁਤ ਡਰ ਨਾਲ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। Jesus is what I. ਯਿਸੂ ਉਹ ਮੈਂ ਸੀ। And what Jesus said her, ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? daughter, ਬੇਟੀ, your faith has made you well. ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। Your faith has made you well. ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। Go in peace ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾ and be healed of your affliction. ਤੇ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੋਂ। Jesus sent her with peace. ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। The pain which was going from 12 years ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਦ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, finished within second. ਉਹ ਸੈਕਿੰਡਾਂ, ਉਹ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। What you are learning from this woman, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ? as she removed whatever comes between her and Jesus. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਵਿਚਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਸਨ। Today you have to remove all that points between you and Jesus. ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਆਪਣੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Jesus is going to heal you. ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। Jesus, He Himself is here. ਯਿਸੂ ਆਪ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇ। His holy presence is here. ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। His Holy Spirit is here. ਉਹਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਥੇ ਜੁੰਬਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। You can touch Him. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਲਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੂ ਸਕਦੇ ਹੋ। You can touch Him like that woman touched to Jesus. ਤੁਸੀਂ ਐਂਦੇ ਵੀ ਛੂ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਛੂ ਸਕਦੇ ਹੋ। Your all pain and struggle will be end. ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। It's the time to get healing from Jesus. ਇਹ ਉਹ ਸਮੇਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਚੰਗਿਆਈ ਪਾ ਸਕੋ। Hallelujah. Everyone close your eyes. ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ Everyone. ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। Jesus is here. ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। Whatever comes between you and Jesus, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਵੇਗਾ, remove that. ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। Finish that point. ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਹੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। Hallelujah. Hallelujah. Show your desire to meet with Jesus. ਆਪਣੀ ਉਹ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ। Oh Lord, you have mercy on your people. ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਹਿਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੋਣ ਦਿਓ। Everyone close your eyes. ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ Pray to the Lord. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। If your business is not going well, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, today Jesus is going to heal your business. ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋੜ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। If your sickness is not leaving your body, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, today today is the end day of that sickness. ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ।
तुझसे शिफा पा गया जो यीशु भी तुझको छुआ, तुझसे शिफा पा गया जिसने भी तुझको छुआ। Those who are sick, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, those who are sick, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, you can stand on your feet. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। Going to pray for you. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। Those who are sitting, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, pray in spirit. ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਸੁੱਤੇ ਨਾ ਰਹੀਏ। Pray in spirit. ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। Oh Lord, you are going to heal your people. Oh ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। Oh Lord, your people, they are looking at you. Oh ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ। Lord, your children are looking at you. ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। Lord, you heal them. ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੀਵਨ ਹੈ ਤੂੰ ਰਾਸਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ तो सच है खुदा है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं त्यागूंगा। जेकर तुसीं चाਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। Jesus is going to touch you. ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋੜ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। Today your sickness is going to end. ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਵਾਦਾ ਛੋੜੂੰਗਾ ਨਾ अपने बच्चों को छू लवो प्यारे खुदा। सारी बीमारी, हर तरह का रोग बीमारी, I rebuke you in the name of Jesus. मैं यीशु के नाम में तुहानू डांट दिया। I rebuke you in the name of Jesus. मैं यीशु के नाम में तुहानू डांट दिया। I rebuke you in the name of Jesus. मैं डांट दिया इस बीमारी को यीशु के नाम में। Leave this body in the name of Jesus. छाटे शरीर को चली जा। छड़ के जा रहे हैं। The Holy Spirit is touching you right now. आत्मा से कड़ी तो छू रहे हैं यीशु के नाम से। प्रभु यीशु अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हैं। सच है खुदा तेरा अपनी दया अपने बच्चे पे कर दो पिता। छोड़ो मुझसे जुदा, बता कैसे कह दूं यीशु तो मुझसे जुदा। Lord, you touch and heal. Lord, you touch and heal. पवित्र आत्मा छू लो। तू ही तो सच है खुदा। छू के चंगा कर दो परमेश्वर। Your daughter and heal her father. अपनी बेटी को छू लो खुदा। As she is serving in your church. ओ प्रभु जी, जिन्हें थोड़ी से आराधना कर रहे हो। Lord, you use them in a powerful way.
सामर्थी शक्तिशाली ढंग नाल इन्हां नूं इस्तेमाल Use करो them in a powerful way. प्रभु इन्हां नूं शक्ति नाल इस्तेमाल करो सच है खुदा तू ही तो सच है खुदा तुझसे शिवा पार गया जो तुझसे